ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਲੋਕ ਚਾਰ ਕੁੰਟ 14 ਭਵਨ, ਸਗਲ ਵਿਆਪਤ ਰਾਮ। ਨਾਨਕ ਓਨ ਨਾ ਦੇਖੀਐ, ਪੂਰਨ ਤਾਕੇ ਕਾਮ। ਪੌੜੀ 14 ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਸਗਲ ਭਵਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ, ਧਰਨ ਆਕਾਸ ਸਭ ਮਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖ। ਜਲ ਥਲ ਬਨ ਪਰਬਤ ਪਾਤਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਹ ਬਸੇ ਦਇਆਲ। ਸੂਖਮ ਯਸ ਸਥੂਲ ਸਗਲ ਭਗਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬੈਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ। ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ, ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੁੜ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬੜਭਾਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਵਾਸ ਉਦਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਮ ਕਦੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਖੁਸ਼ੀ
गमी का एहसास या महसूस फीलिंग जिहड़ी है, जदों तक साडा शरीर है उदों तक इसने सानू महसूस होंदे रहना। गमी ने भी तो खुशी नहीं। जिन्हों आनंद कहते ने या आत्मक आनंद कहते ने, इसने शरीर दे मिटण तो बाद भी मिटना नहीं, खत्म नहीं होना। इसने शरीर दे मिटण तो बाद भी खत्म नहीं होना। देखो, शरीर मिटण तो बाद ना दुनिया दे रंग दिसने हैं, ना खाण नूं पदार्थ मिलने हैं, क्योंकि शरीर नहीं ना होना। ना रिश्ते नातियां नूं असीं मिल सकना। पर फिर भी महाराज जी कहते इनू आनंद रहना। ना कोल धन होना, ना कोई दुनिया का अहुदा होना, ना कोई चौधर होनी है, ना कोई जान पछाण होनी है, ना कोई धर्म का लेवल होना। पर महाराज जी कहते वो आनंद जिसनों गुरबाणी दे विच लिखिया भी आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परिवार परियां शब्द गावने आईयां। ओ आनंद दे बारे बाणी दी पंक्ति एक होर है, सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतियां पाशार। वो आनंद जिहड़ा है गुरु कोलों मिलदा है। वो आनंद की परिभाषा बड़ी वड्डी है। उस आनंद नूं समझण दे लई रब वर्गे होना पैंदा, रब ही बनना पैंदा। ते इस करके गुरु महाराज जी फरमान करते ने, उस आनंद नूं प्राप्त करन दे लई असीं गुरु दे कोल आउंदे हां जां गुरु दी गोद विच बैठदे हां। गुरु की गोद विच आउंदे हाँ, गुरु की गोद विच बैठते हाँ, ते सानू हौली 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 रंग लागत 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 है आनंद दे बारे सानू हौली हौली पता लगेगा। इको समय जां बहुती छेती इहदा पता लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु कोई भी चीज़ जिहड़ी है वो मिल जाए एवें ही तो उसकी जिहड़ी कदर है वो घट जाती है। पिछला पक्खा बंद कर दो, वो भी लाइटां बंद कर दो सारी। सो महाराज जी सानू फरमान करते हैं, आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाने शो कढ़ दो। सो गुरु दे कोलों ही ये आनंद दे बारे सानू पता लगना। सो आओ लड़ीवार शब्द की पंक्ति जिहड़ी है वो सतगुर तो प्राप्त करते हाँ, महाराज जी तो बख्शिश प्राप्त करते हैं। सतगुरु जी ने सानू बाणी दे विच की आख्या, सानू बाणी दे विच की आख्या। बड़ी प्यारी पंक्ति गुरु महाराज जी ने फरमान की है, 4 कुंट 14 भवन सगल व्यापत राम, नानक की ऊन ना देखी है पूर्ण ताके काम। परमात्मा 4 कुंट 4 दिशावां 14 भवन 7 पाताल ते 7 आकाश दे विच जिन्हां ने मने होए उन्हां दे विच परमात्मा वर्त रहे है। जले हरि थले हरि इहाँ हरि उहाँ हरि। रोज पढ़ते हैं सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह घिया, ऊच नीच मह जोत समानी घट घट माधो जिया। 4 कुंट 14 भवन सगल व्यापत राम, सब पासे परमात्मा अपना वासा
बना के रखा होया उसने, नानक ऊन ना देखिए पूर्ण ताके काम। उस परमात्मा दी करनी दे विच कोई कमी नहीं है, उस दे कीते होए दे विच कोई वाद घाट नहीं है। असी जो करते हाँ उस काम दे विच कमी जां वाद घाट हो सकती है, पर गुरु पातशाह जी फरमान करते ने परमात्मा दे थापे होए संसार दे विच कोई वाद घाट जां कोई कमी नहीं है। नानक वो ना देखिए पूर्ण ताके काम। पूरे का किया सब किश पूरा, घट वध किश ना। पूरे ने हमेशा कोई भी चीज करनी है अधूरी नहीं करनी, पूरी करनी है कि क्योंकि पूरे नूं सारी जानकारी है। सो इस करके पूरे दे बारे रोज़ पढ़ीदा, पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। सो अगली पंक्ति दी आरंभता है पौड़ी 14 4 कुंट प्रभ आप। चौही पासे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सगल भवन पूर्ण प्रताप। सारे पासे सारे भवन कह लीए, सारियां दिशावां कह लीए, वो पूर्ण तौर ते पसरिया होया, सर्व व्यापक रूप दे विच पसरिया होया परमात्मा। इस संसार दे विच पहाड़ां दे रूप दे विच, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा। वो पहाड़ दे रूप दे विच, पानी दे रूप दे विच, किसी भी रूप दे विच देख लीए, वो परमात्मा जिहड़ा है महाराज जी कहते 14 4 कुंट प्रभ आप सगल भवन पूर्ण प्रताप। सब तां उसदा तेज है, मतलब उसदा प्रताप है। दसे दिशा रविया प्रभ एक, चारे पासे चारे गुट्ठां सारियां दिशावां दे विच धरती आकाश सब मैं प्रभ पेख। धरती आकाश जल थल महियल भरपुर लीना, आपे सर्व समाना सब जगह दे विच ओ रमिया होया उसनूं वेख। ये तो महाराज जी दिशावां की गल करते ने, भवनां पतालों की गल करते ने, ते जिन्ने असी धरती ते तुरे फिरदे हाँ जीव इंसानां दे रूप दे विच, ओ साडे विच भी है, साडे विच भी है नहीं, वो बिल्कुल है। सब में जोत जोत है, सोए तिसदै चानन सब में चानन होए। दूसरे दे विच परमात्मा नूं समझण दे लई, दूसरे दे विच परमात्मा नूं जानण दे लई पहलां अपने विच परमात्मा नूं जानना पएगा। जिसने अपने आप दे विच परमात्मा नूं महसूस ना किता, जाणिया ना, उसनूं ना दूसरे इंसान दे विच, ना निर्जीव दे विच, ना पताल विच, ना किसे बनस्पति विच उसनूं परमात्मा नजरी नहीं आएगा। जे किसी ने सब तो पहला अपने आप विच उस परमात्मा नूं देखिया महसूस किया, ते उसनूं सारा ही जग जहान, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास सारा जहान रब लगेगा। ते नहीं तो सारा जहान कई बार जो अज्ञानी हो जाता है उन्होंने दुश्मन भी लगता है, अपना नहीं लगता। ये ज्ञान करके है और अज्ञानता करके है। सो गुरु महाराज सानू क्लीयर दस रहे हैं, जल थल बन पर्वत पाताल परमेश्वर तह बसे दयाल। इस सारे शब्द विच महाराज जी ने सारी बनस्पति सारे ब्रह्मंड दे विच परमात्मा दी होंद नूं दर्शाया। दर्शाउण दा मतलब की है, सानू पता लग गया भी हाँ परमात्मा है। तुहानू भी पता है, मैनू भी पता, क्योंकि सुनिया बहुत है भी परमात्मा हर जगह, सारियां नू पता है, सारियां ने बड़ी बार सुनिया परमात्मा हर जगह जी।
परमात्मा हर जगह, मैं भी कई बार सुनाया, तुसी भी पता नहीं किन्नियां कोलों सुनिया होया भी परमात्मा हर जगह। गल सुनन तक नहीं है, सीमत तक नहीं, सुनन तक सीमत नहीं है, गल मनन ते है कि जिहड़ा मैनू मेरे गुरु ने दसिया भी परमात्मा सब विच है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। कि मैं उस परमात्मा नू सचमुच ही मनिया भी वो हर जगह या हर पासे है। जदों आ गल आउंदी है तो फिर असी सत्संगत जी थोड़ा जिहा परमात्मा तो दूर हो जाने। कोई बहुते भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारिया ने परमात्मा नू हर जगह जानिया ने। जिहड़ा परमात्मा नू हर जगह जानदा है वो जिंदगी दे विच अपने मूँह दे विचों कदी फिक्का बोल नहीं बोलेगा। ये है निशानी। जिन्हें जाने, जिन्हें परमात्मा नू सारियां दे विच जाने है ना, वो कदे भी जिंदगी विच फिक्का बोल नहीं बोलता। जे मैं फिक्का बोल बोलदा तो मेरे ते भी लागू होंदा, मैं नहीं जाने। जे मैं अपनिया अखियां दे नाल अपनी धी अपनी मां ते अपनी भैन नूं ते उस रिश्ते नाल देखिया, दूसरे दी बेटी भैन या मां नूं मैं होर नज़रिए दे नाल देखिया ते फिर मैं केवल सुनिया ही है परमात्मा हर जगह, मैं वो मन्निया नहीं। इस करके वो भी बंदा दूर ही रहेगा सारी जिंदगी। सारी जिंदगी दूर रहेगा जिहदे नैना विच भी, जिहदियां अखियां दे विच भी वो वसिया ना। बाणी विच पता की लिखिया? दोए दोए लोचन पेखा हो हर बिन और न देखा। ए नेत्रो मेरे हो हर तुम है जोत धरी हर बिन अवरना। देखो कोई हर बिन अवरना, देखो कोई नदरी हर निहाल है। ते ये दो लगे ने कन्न। जे मैं इन्हां कन्नां दे नाल यही सुनी गया भी मेरी वडियाई नहीं कीती उसने, मैनू तो मेरी वडियाई चाहिदी सी, ते दूजा पक्ष ते दूसरे दी मैनू निंदिया जी अच्छी लगती है। तो फिर महाराज जी कहते फिर तू परमात्मा नू केवल सुनिया ही है भी वो हर जगह। जिसने परमात्मा नू हर एक दे विच महसूस किया वो किसी दी बुराई या निंदिया सुननी पसंद ही नहीं करता। वो कहता भी छड्ड दिओ भाई जी प्यारिओ, छड्ड दिओ गल। करन ना सुने काहू की निंदा। कन्नां दे नाल किसी दी बुराई नहीं सुननी। करन ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। जदों कोई अखियां दे नाल गलत वेख लैंदा है, जदों कोई कन्नां दे नाल किसी दी बुराई सुन लैंदा है, वो बंदा तो पता नहीं कित्थे बैठा है, पर अपना मन जिहड़ा है ना वो मैला हो जाता। माड़ा देखण दे नाल, माड़ा सुनन दे नाल ते फिक्का बोलण दे नाल, आहा नानक फिक्के बोलीए तन मन फिक्का होया। बंदा फिक्का हो जाता। तुसी किसी नूं फिक्का बोल बोल के देखो ते तुसी दूसरे टाइम दूजे दिन ओदियां नज़रां नाल नज़रां नहीं मिला सकोगे। किसी नूं अप शब्द तीखा शब्द बोल के कोई वेखे दोबारा ओदे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। तो जे किसी नूं किसी ने मिठा हमदर्दी वाला शब्द बोलिया होएगा, जदों वो दोबारा मिलेगा वो सारे परिवार की सुख सांद पुछेगा। आ गया ना रब सामने। यही निशानी है रब दे होण दी। होर केवल असी कहानियां पा के थोड़ो घरां नूं चले जाना, मैं सुना दिता तुसी सुन लिया जी अज भी वधिया सी। मतलब जिंदगी दे विच अपने आप नूं चेंज करना। पहला नहीं सी कोई गल नहीं, उदों सानूं नई चीज़ां दा पता सी, गल्लां दा नहीं पता सी, झगड़े भी कर लैंदी सी, लड़ाई भी कर दिंदे सी ते गालां भी कढ़ दिंदे सी, हत्थी भी पै जांदे सी। पर जदों सानूं अकल आ गई, मतलब जदों साडे गुरु ने सानूं सुमत दे दित्ती, जदों सानूं महाराज जी ने ये जना दिता, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुद ध्याई। फिर तो इंसान नूं चंगा बन जाना चाहिए ना। जदों तक कोई चीज़ का नहीं पता
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਇ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੇ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਖੁੰਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਵੇਖ ਲਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਵੇਖ ਲਏਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਧੰਨਿਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਠਾਕੁਰ ਦਿਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨਿਆ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਚੋਜ ਕਰਦਾ। ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੇਖ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਨੱਕੇ ਵੀ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੇਖ। ਧੰਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਜਿੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰੇ, ਔਖਾ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੇ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ? ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਆਪ ਉਹ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਚਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੌਂ ਪਾਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋ ਬੇਹੀ, ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੇ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਬੀਰ ਨੂੰ, ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਐਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵੇ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਮ 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 ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਾ ਕਿੰਨੇ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ। ਮੁਸ ਮੁਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੌਕੇ ਲੈਣਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੁਸਕ ਡੁਸਕ ਹੌਕੇ। ਮੁਸਕ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇ ਰੁਗਰਾਈ। ਤਨਨਾ ਮੁਨਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਦਰਾਣੀ, ਸੁਣੋ ਜਠਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਉਹ ਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਰੂਦ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਗੜਿਆ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਵਿਗੜਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਵਿਗੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋ ਬੇਹੀ, ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੇ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਲਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ, ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ।
भी राम मेरे इन्ना क अंदर वस चुकिया। एक पंक्ति है बाणी दी, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे। माँ कहती तू करी जा मैनू लैक्चर, तो फिर आ जवान होंदी पई धी तेरी, ब्याह लई इनू जिद्दां मर्जी, कुछ जोड़िया है नहीं तू। भगत जी कहते कोई गल नहीं, मेरा राम करेगा। देख लैनी आ किन्ना क तेरा राम करदा। तेरी बेटी दे विआह नूं कुछ दिन रहिंदे ने, घर दे विच कख नहीं है। ਜਿਹੜੇ राम वर्गे बन गए, ਜਿਹੜੇ भगवान वर्गे बन गए, जिन्होंने घट घट विच देखिया उन्हां दी चलो विचार चल पई। कहंदी मैं वेख लांगी जिन्नू तू राम नू जपदा है भी वो तेरा राम आके रोटियां खवाउंदा, और राम आके तेरी धी दा विआह कर जू। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ पैसे चाहिए ने, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ पैसे चाहिए ने, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ पैसे चाहिए ने। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। आ चलो अज कबीर जी की शुरू हुई है विचार, वो कर लें। कहती माँ धी तेरी जवान है, ब्याह कुछ दिन तक है, मैं देखांगी तेरा राम किवें तेरे कारज सवारदा है। जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता। कहंदा कोई नहीं माँ, मैनू भरोसा बड़ा राम ते, मैनू भरोसा बड़ा राम ते, वो करेगा, वो करेगा। चल ठीक है। सो घर दे विच कहंदे कबीर जी दे अक्सर ही आटा कह लीए जां खाण पीण दीयां चीज़ां, अनाज कह लीए, उहदी तोट ही रहिंदी सी। क्योंकि कबीर जी पता की करदे सन, जो भी समान हुंदा सी ਉਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, महात्मा ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਦੀ ਕੱਲ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਚਲੋ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਹਿਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੀ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। किस रूह दे विच रब वस जांदा, सारे कारज आप ही करवा दिंदा है। कित्थों माया हुंदी है कोई पता नहीं लगदा। कबीर जी की माँ कहती है हुण घर विच है तो कोई नहीं, आ कोई थान पए ने खद्दर दे, तू जा बेचिया कुछ ना कुछ लिया तो कुछ ना कुछ तो घर बनेगा, कुछ गुजारा चलेगा, कुछ समान सून बना लांगे। क्योंकि तनना बुनना ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ। ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਨੇ, ਖੱਦਰ ਸੋਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫੜਾ ਜੋ ਵਿਕਦਾ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੱਦਰ ਦਾ ਥਾਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦੋ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਜਾ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਬੀਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ
ठंड का मौसम है तो कपड़े मेरे को कोई है नहीं, तो मैं सुनिया भी भगत कबीर जिहड़ा बड़ा दयालु है, बहुत दयावान है भगत। वो कभी भी अपने घरों किसी को खाली नहीं मुड़न दिंदा, मुड़न दिंदा। तो मैं ना चाहुंदा भी कोई कपड़ा लीड़ा मिल जाए तो तां मैं कबीर दे घर जा रहा। तो भगत कबीर जी ने सोचा जे मेरी माँ को मिल गया, माँ तो पहला ही मेरे नाल नाराज़ रहिंदी है, इस करके भी ये साधुआं की संगत करदा, साधुआं नूं छका दिंदा। इनू किते ना कोई ऐसी गल बोल दे भी इनू ना ही भेजा घर, कहते तू इदां कर, आ लै थान दे नालों तेनों मैं कपड़ा कट के ला के दे देना, तू अपना जो भी वस्त्र अपना तन ढकना ते ढक लै। कहते ना 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 मैनू इन्ना क नहीं चाहिए, मैनू तो सारा ही थान चाहिए, जे दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कबीर का घर दस दो, कबीर का घर दस दो। भगत कबीर जी कहते भरावा तू सारा ही लै जा, सारा ही लै जा, सारा ही थान दे दिता। तो हुण कबीर जी कहते ने भी भाई वटिया तो कुछ नहीं। तो घर जाके वो तो पहले ही बड़ा बोलती है माँ मेरी, तो अज तो होर ज़्यादा मैनू उच्ची बोलेगी, पता नहीं की कुछ बोल देना। चल छड्डो, अज गंगा दे तट के किनारे जाके बह गए, उस राम दे नाम दे नाल जुड़ गए, ध्यान उधर चला गया। जिवें सैन नाई दी असी साखी सुनी सी पिछले दिनों दे विच भी सैन रूप होए के प्रभु ने आप राजे की सेवा कर दी, ते सैन नाई नूं अमर कर दिता। इस घटना ने रब विच वरत के सब कुछ कर सकता है। जे कहिए रब किसी का रूप धारण कर सकता है तो कर ही सकता है, क्यों? आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। रब नूं कहंदे ने सर्व व्यापक, जिहड़ा व्यापक है, जिहड़ा सूखम है, वो हर चीज़ दे विच प्रवेश कर सकता है। ध्यान देना, साडी मत विच प्रवेश करके सानू नैगेटिव तो पॉजिटिव कर सकता है। ये तो रब की खासियत है। असी इस जगह हाँ हुण अपने घर नहीं है, जिहड़ा परमात्मा वो इत्थे भी है तो फॉरन कंट्री में USA भी है, कैनेडा भी है, इत्थे भी है, वो सर्व थां ते है। भगत जी गंगा के किनारे बैठे ने कबीर जी, तो उधर कहते विआह का दिन जिहड़ा सी वो आ गया। विआह का दिन सी भगत कबीर जी की धी का, बेटी का। तो हुण सारिया चीज़ों की जरूरत है, हर चीज़ की जरूरत है। और इतिहास में लिखा है भाई उस भगवान कह दिए, राम कह दिए, वाहिगुरु अल्लाह कह दिए, जो भी किसी का दिल करता, उसने देखा भी मेरा भगत इत्थे बैठा, ये कोल जो सी उसने सब कुछ दे दिता। बाबे नानक कोल 20 सी, 20 दे 20 छका दिते, 20 दे 20 दे दिते। इदां दा जीवन भगतां वाल देख के मन में आउंदा भी असी भी थोड़ा बहुता कदी दान कर दिया करिए। मन कहता चल भी मना कोई गल नहीं, कर दे दान, फायदा ही है, भला ही होएगा। ये जिन्ना चिर माया जड़ी है चंगे पासे नहीं लगती, उदों तक प्रफुल्लत नहीं होंदी, उदों तक एक कर्म रूप नहीं बनती, उदों तक कर्म रूप नहीं बनती। बड़ी मैं सिंपल उदाहरण देना हुन्ना। 500 रुपए की एक शराब की बोतल कोई खरीद के पी लवे तो पिला दे, लोगों के घर पुआड़े पा दे, वो पापां दा भागी बन जाएगा। कोई 500 रुपए का कोई फ्रूट या कोई कपड़ा लीड़ा किसी को लैके दे दे, वो सारी जिंदगी वो गुण गाएगा, वो गुण गाएगा। रब की नज़र दे विच वो प्रवान हो जाएगा, क्योंकि रब वसदा कित्थे है। महाराज जी की बाणी तो रोज़ तो पढ़ते हैं, किन्नियां पंक्तियां पढ़ चुके हैं। वो महाराज जी कहते विच संगत हर प्रभ वसे जी हो। इस करके गुरु की संगत, सारा संसार ही ओदी संगत है, सारा संसार ही ओदा रूप है। जो दिसे सो तेरा रूप। तो जे असी किसी को छकाउणा तो समझ लेना गुरु नानक नूं छकाया, समझ लेना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं छकाया। जिवें अगे भी साखी सुनी है,
ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗਰੂਬਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਵ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਗਲੀਚਾ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭਈ, ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕੁੱਕਰ ਕੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਓ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੁੱਕਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਰੁੱਖੀਆਂ ਨਾ ਖਾ, ਲੁੱਖੀਆਂ ਨਾ ਖਾ, ਮੈਂ ਚੋਪੜ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਖਾਨਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੱਬ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ। ਰੱਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੰਨਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਅਮੀਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਗਰੀਬ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗਣ ਸਭ ਮੇਟੇ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਰਾਮ ਨੇ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ? ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਰ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਨ ਰੂਪ ਹੋਏ ਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਕਮਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਭਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਉ ਆਇਆ ਆਖਿਆ। ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜੂਠੀਆਂ ਪਤਲਾਂ ਤੱਕ ਕਬੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਚੱਕਦਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਰ ਇੱਦਾਂ, ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਇਹ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਮੰਨੋ। ਕਿਹੜੀ? ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਲੋਏਗਾ ਜੀ? 100 ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਲੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ, 300 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, 300 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे,
मैं ब्याह करदा अपनी धी दा, मैं एडा वड्डा प्रोग्राम करना, मेरी औकात की, ना हम किया ना करेंगे ना कर सके, शरीर क्या जानो, ये तो रब ही जानदा है, क्या जानो किश हर किया भयो कबीर, कबीर ना मेरा लग जांदा ते करदा ते ओही है सब कुछ। जिहड़ा उन्होंने अपना बना लैंदा ना वो पिठ नहीं लगन दिंदा। हर युग युग भगती वो पाया वो लाज रखदा, पैज रखदा, इज्जत रखदा। ये सच्ची गल है, जे किसी नूं समझ आ जाए तां। हुण भगत कबीर दे सारे कारज रास कर दिते, धी दी डोली भी तुर गई ते कबीर जी बह गए अपने मंजे ते जाके। माँ कहंदी लोकी गल्लां करदे ने, इन्हां कोल इन्ना रुपया आया कित्थों, इन्हां ने इन्ना वड्डा प्रोग्राम किवें कीता। ध्यान देना, अमीर नूं कोई नहीं पुछदा, जे गरीब कोई ना कोई चंगा सोहना कपड़ा भी पा लए तो उन्होंने लोग मखौल करते हैं भी वह हक नहीं। जे गरीब बंदा कोई चंगा घर पा लए उन्होंने मखौल करते हैं खरे किसी ने लुट के ही खा गया। कोई गरीब बंदा कोई साधन गड्डी लै ले ना तो उन्होंने दुनिया मखौल करती, इन्हें तो जरूर हेरा फेरी की होएगी। वो भरावा रब जिस ते मेहर करदा है ना, एक तुहानूं होर साखी मैं तुहानूं सुणाउणी है। गुरु अज नहीं सुनानी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक कवि नूं जिन्हों पिंड विच पुछदे ही कोई नहीं सी, 18,000 चांदी दियां मोहरां दे के ते महाराज जी ने हाथी ते बिठा के ते आप ओदे पिंड वाल रियासत जिहड़ी विच रहिंदा सी उधर आप घल्लिया सी। इन्नियां प्यारियां उन्हें कवितावां सुनाइयां सी। मतलब जदों गुरु टुट पैंदा ना लोग यकीन नहीं करते सी, वो कहंदे तैनूं ते पिंड च पुछदा कोई नहीं, तू हाथी कितों लै आया, तू इन्नियां मोहरां थैलियां भर भर के चोरी लगदा कीती है। वो गुरु जिस दे खुश हो। देखो हुण कोई गुरु ने सानूं मोहरां ते नहीं देनियां, पर जदों गुरु सबर संतोख ते बरकत दे दिंदा ना जिस बंदे नूं, ओदे पिछे रब जी कहते ने नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे, ओदे थोड़े विच भी बरकत पै जाती है। किसी के करोड़ां अरबां विच भी वो चीज़ नहीं बनती, तो कईयां नूं थोड़ा दिता हुंदा रब इन्ने भाग लाउंदा ते बरकतां पै जांदियां। इस करके किसी की खुशहाली नूं देख के खुश होना चाहिए, जिहड़ा सड़दा है वो रोगी है। महाराज जी ने इन्हां दे बारे पता की लिखा, जिहड़ा किसी नूं देख के चढ़दी कला वाच सड़दा है उन्हों महाराज जी ने ते इन्ना ज़्यादा हदायत की है। महाराज जी कहते जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला। जिहड़ा किसी नूं देख के सड़दा एवें ही भुजी जांदा, पराया धन दे के पराया तन दे के किसी की चढ़ती कला दे के, जे तू कोठी पा ली है तेरे भरा ने पा ली है तो शुक्र कर रब नूं जे किते कह दईए ना रब्बा जो मैं मंगदा पिया ना, मैं एक तुहानूं नुकता साझा करा बहुत ही प्यारा। सवेरे उठ के ये कह दिया करो महाराज जी जो मैं मंगदा ना, जो मैं मंगदा वो सब नूं मिले। जो मैं एक ये तो होर उपरली अवस्था, जो मैं मंगदा ना वो मेरे दुश्मन नूं मेरे तो पहला मिल जाए। तुसीं कह के देखो, उस तो बाद फिर तुसीं अपने मन की अवस्था देखियो। जे मन विच ना रब दिसिया तो कहना, पर इदां दी भावना बनाउणी पैगी। सच्चे पातशाह जे मैं अपनी धी दे लई अपने पुत्र दे बाहर जाण दे लई अरदासां करदा ते दूजे दा धी पुत्त भी ते मेरे वर्गा ही है ना। मैं अपने बच्चों की सैटिंग वास्ते अरदासां देगा कराउना ते सच्चे पातशाह दूजे नूं भी उदी ठंडी हवा आवे। ते जिहड़ा सरबत दा भला मंगदा है ना, भले की शुरुआत उहदे तो हुंदी है। जिहड़ा कदी किसी का बुरा सोचदा करदा, बुरे की शुरुआत उहदे तो हुंदी है। ये एक नहीं 50 साखियां मैं तुहानूं इतिहास विचों सुना सकदा। इस करके बुरा नहीं करना चाहिए, भला करना चाहिए। ईरखा नहीं करनी चाहिए, रीस करनी चाहिए है भी उन्हें तरक्की की मैं भी मेहनत करा, मैं भी मेहनत करके किसी ते पहुँच जावां। किसी ते दोष नहीं लाउणा चाहिए, किसी नूं कोई मिलिया ना होवे, किसी कोलों बैठिया ना होवे, एवें किसी कोलों गल सुन के उहदी विचारे की बदखोही करन लग पे। किसी कोलों किसी नूं चंगा सुन के चंगा ना कहो। ध्यान देना, किसी ने तुहानूं किसी बारे चंगा कहा ना वो बंदा बड़ा चंगा ना यकीन करो। जे तुहानूं किसी ने कहा नहीं वो बंदा बड़ा खराब है बड़ा बुरा तां भी यकीन नहीं करना। आप तुसीं उहदे नाल मिलो,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਵਰਤੋ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਮੂਰਖ ਦਿਮਾਗ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਹਾਰ ਵੰਡ ਕੀਤਾ? ਜਦ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆ। ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਆਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥਣ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਹਣੀ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਨ ਨਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਦੂ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਪੱਤਲਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਛੱਡ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਏ ਨਾਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਸ਼ਾਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਕਾਜ ਆਪ ਸਵਾਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਜੜ ਚੇਤਨ ਪਹਾੜ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਖੋਜ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੋਜੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜਿਆ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਪੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ, ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ, ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਸਗਲ ਭਗਵਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਥੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜ, ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।